پورا پاگل یہ ہوتا ہے کہ جیسے بے سبب گالیاں نکالے، پتھراؤ کرے، اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا بولنے کا، نہ کھانے کا، نہ پہننے کا. تو اگر واقعی ایسا پاگل ہے، اس کو مجنون بولتے ہیں، جو کتابوں میں لکھا تھا مجنون، تو مجنون سے مراد یہی ہوتا ہے ایسا پاگل. تو ایسا پاگل ہے تو اس پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے. باقی دوسری صورتیں ہوتی ہے کہ ماتوت العقل ہوتا ہے، تو اس کی پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ ماتو واقعی ماتو ہے، حالت عطا جس کو بولتے ہیں، تو اگر کوئی حالت عطا میں ہے، واقعی حالت عطا ہو، تو وہ مطلب سمجھدار نابالغ کے حکم میں ہوتا ہے. تو بہرحال ہے کہ وہ کیسا پاگل ہے، کیسی اس کی ذہنی کیفیت ہے، وہ کسی مفتی سے بیان کر کے یا اس کو ملا کر ہی اس کا طے کرنا چاہیے. ہمارے جواب سے اس کا فائنل طے کرنا دشوار ہو جائے گا. اور ایسا نہ ہو کہ فرض نماز ہوتی ہو اس پر اور یہ کہ دل کو منا لیا جائے کہ اس کو فرض نہیں ہے. بھئی مدنی چینل پر یوں بولا تھا، ہے تو پگلا تو ہی ہے. لوگ بھان کا ہوتا ہے بات کا، لیکن بات کا بھان نہیں ہوتا، باقی بہت سارے بھان ہوتے ہیں، اس کو ہوش ہوتے ہیں. تو یوں خالی منہ سے پگلا یا پاگل بولنے سے کوئی پاگل نہیں ہو جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد نعیم اللہ عطاری، حجرہ شاہ مقیم، ضلع اوکارہ سے عرض کر رہا ہوں. یا مرشدین، روزانہ کی بنیاد کئی مرتبہ مدنی چینل پر آپ کی آواز میں ریکارڈ کردہ درود شریف اور مدنی مقصد سننے کو ملتا ہے، لیکن آج جی چاہ رہا ہے کہ آپ کی میٹھی آواز میں یہ لائیو سنا جائے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ ایک بار اسی طرح مدنی مقصد پڑھ کر مدنی چینل کے ناظرین کے کلیجوں کو ٹھنڈک عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا، میں نے آپ کا دل تو خوش کر دیا. آپ نے کو 12 ماہ 25 ماہ کی مدنی فیس کا اعلان کر کے اب دیکھو مجھے کتنا خوش کرتے ہیں آپ. اب باری آپ کے ہاتھ میں، اب باری آپ کی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جو ترغیب دلائی ہے تو بہت اچھا فیڈ بیک ہے ہمارے پاس. مدنی قافلوں کی دھوم دھام ہے اور اراکین شورا دیگر ذمہ داران بھی مدنی قافلوں میں ہیں. اور یہاں پر عرض یہ تھی حضور کہ ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں ایک جذبہ بڑھتا ہے اور آپ نے کئی باتوں پہ توجہ دلائی. کورسز ہمارے یہاں جو دعوت اسلامی کے تحت ہوتے ہیں، فیضان نماز کورس ہے، اسی طرح 12 دینی کام کورس ہے، اور اسی طرح اصلاح اعمال کورس ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو مدنی قافلے کے شرکاء اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، آپ کا یہ پیغام بھی ان کو پہنچ جائے کہ یہ 2 دن اور مزید اتوار پیر، اور کل بھی صبح مدنی قافلے سفر کریں گے تو اتوار پیر منگل. تو یہ کیا ہی اچھا ہو کہ نماز کورس یا دیگر کورسز کے لیے بھی اپنا ذہن بنا لیں کہ 2024 میں جو ہے یا تو میں ہاتھوں ہاتھ 7 دن کا، 12 دن کا، 63 دن کا کورس کروں گا. اور یہ نیتیں بھی اگر مدنی قافلوں میں ہی لکھوا دیں، پورے سال کا کوئی اسکیجول ایسا بن جائے ہمارا، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ ماشاءاللہ یہ ہمارے مدنی قافلوں کا امیر ہے نا، امیر قافلہ. یہ ان کو چاہیے کہ مدنی قافلے میں جو آئیں گے تو انشاءاللہ ان کا ایک ذہن بنتا ہے گھروں سے فارغ، اس وقت کئی کاموں سے وہ ذہنی طور پہ فارغ ہوتے ہیں، تو ان کو مطلب یہ کہ سمجھ زیادہ آئے گی شاید. اور ہاتھوں ہاتھ وہ ان کے لیے بھی نیتیں لکھوائیں گے. خالی یہ کہ میں کروں گا یہ نہیں، ڈیٹ دے کس تاریخ کو کریں گے، اور وہ تاریخ کا باقاعدہ پھر فالو اپ ہو، اور اس تاریخ کو یہ واقعی یہ کریں، مطلب وہ کورس اور پورا کریں. بیچ میں بھی ان کی مطلب کہ خبر لی جائے کہ واقعی یہ کورس میں شریک ہیں یا کیا. تو اس طرح اگر ہمارے امیر قافلہ کریں گے، یا وہ اسلامی بھائی کے جو بعض اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ اور جو کم ایکٹیو وہ بھی کرے تو ایکٹیو ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو سب کو چاہیے کہ ان کورسوں کے بڑے فوائد ہیں. آپ کر کے تو دیکھیں، پھر آپ کو پتا چلے گا. صرف 7 دن کا فیضان نماز کورس، کوئی 63 دن کے کورس بھی ہیں، تو 12 دن کے بھی کورس ہیں. تو اس طرح کے کورسز
कुछ ना कुछ सबको करने चाहिए। इस्लामी बहनें भी करें कि इनकी भी तरकीब है, ऑनलाइन ये कर सकती हैं, ये भी है, इस्लामी भाई भी ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली करें तो फायदे ज्यादा होते हैं जहां जहां मुमकिन हो। वरना जहां फिजिकली नहीं हो सकता, यानी कि जिस्मानी तौर पर हाजिरी के साथ नहीं हो सकता, तो वहां कम से कम ऑनलाइन कर ले, ये करें जरूर। और हर इस्लामी भाई, हर इस्लामी बहन ये शहादत हासिल करे। आप भले तंजीमी तौर पर अच्छी जिम्मेदारी पर हो तो बेशक हो, अल्लाह और बरकत दे, आप भी करें, क्योंकि इल्म में ये इसका कोई सिरा तो है नहीं, ना इसका कोई डेप्थ है। जितना इसमें गहराई में जाएंगे तो उतरते चले जाएंगे और इल्म आपका बढ़ता चला जाएगा। तो इसलिए मतलब ये ना समझे कि मेरा तो अब वो मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, अब मुझे जरूरत नहीं है, दूसरों को जरूरत है। तो इसका कोई मतलब नहीं कि वो सिरा नहीं है, यूं समझ लें। और सब ईसाई भाई ये करे, या अल्लाह पाक जो कोई अपनी जिंदगी में कम से कम एक कोर्स इस तरह का कर ले तो वो इससे पहले मरे नहीं जब तक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ना कर ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए हुज़ूर एक सवाल है हमारे पास, नौशाद अली अत्तारी सवाल कर रहे हैं कि मुझे खराटे आते हैं। अब ये इनका है या किसी और का उन्होंने पैगाम दिया है कि जिसकी वजह से घर वालों को परेशानी होती है, तो इस सूरत में मैं गुनाहगार तो नहीं होऊंगा, क्या फरमाते हैं? अब ज़ाहिर है खर्राटा आदमी जानबूझ तो लेता नहीं है, बल्कि घर में बोला बोली होती होगी तो परेशान होता होगा। बोला बोली करने वाले गुनाहगार होते हैं कि नहीं, ये सवाल बन सकता है। अगर दिल आजारी के अंदाज में बोला बोली करते हैं उसको तो जाहिर है कि ये तो यहाँ गुनाहगारी नजर आ रही है दिल आजारी की सूरत में। जो खर्राटा लेने वाले का बेचारे का कसूर क्या है, तो खुद बेजार है, इसको बोलते होते अब किस तरह ये खर्राटे खत्म हो। तो अब ये किसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ टेक्निक है तो सही, वो टेक्निक मुझे याद नहीं है। जिनकी मेडिकल लाइन होती है ना, ये अगर कोई इनका पैगाम आ जाए ना किसी इस तरह के डॉक्टर का, तो वो मतलब अगर अपना एतमाद हो उस डॉक्टर पर तो उनका पैगाम ये जवाब में चलाया जा सकता है कि खराटों से किस तरह कोई इस तरह की चीजें आती हैं जो खराटे की आवाज को कम करती हैं। जब थकन ज्यादा होती है, बहुत नींद कम हुई होती है, एक आध दिन दो दिन थकन में गुजरे होते हैं, नींद कम हुई होती है ना, फिर हट जाओगे, या तो ऊँट नहर हो रहा है या मतलब ये कि बेल कट रहा है, समझे। फिर सोना मुश्किल, कि मुझे भी इसका वास्ता पड़ता है ना, साथ इस्तारी भाई तो होते हैं ना, तो ये कहे भाई ऊँट नहर होगा या क्या होगा, मतलब भाई इतने दिन की थकन है। तो यूं मतलब ये कि तरकीब बन सकती है। बाजों का तो दूसरे कमरे में किसी को भेज दो ना, खुद दूसरे कमरे में सोए, उस कमरे की दीवार फाड़ के आएगी आवाज क्या, या दरवाजा तोड़ के निकल कर आएगी कि सो के दिखा। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ, मदीने में। सारी मस्ती मदीने की गलियों में, चैन सारे का सारा मदीने में। जब कोई सोता है तो उसकी जो ज़बान है वो पीछे हलक की तरफ चली जाती है, मुंह खुला होता है, किसी का सोते वक्त मुंह खुल जाता है तो उसकी वजह से खराटे आते हैं, या किसी का नाक बंद हो उसकी वजह से होता है। इसमें एक बाईपैप मशीन आती है या फिर मैंडिबल एडवांसमेंट ट्रीटमेंट डिवाइस आती है, या फिर नेज़ल डिवाइस आती है जो नाक बंद होते हैं तो उसको वहाँ से नाक से सांस मिलता है, या फिर अगर किसी का मुंह खुल जाता है तो उसको मुंह को बंद रखने के लिए और एक जबड़ा क्लोज करने के लिए एक पट्टे की तरह एक डिवाइस आती है वो लगा देते हैं, या फिर इसका एक ऑपरेशन भी होता है, तो इससे भी ये मर्ज दूर हो सकता है। ये डॉक्टर निजाम साहब हमारे जी खराटे के हवाले से। जी माशाअल्लाह, जी माशाअल्लाह। तो ये खराटे का इन्होंने मेडिकल इलाज, बाज इलाज तजवीज किए माशाअल्लाह। अली सवाल कर ये चीजें मेडिकल स्टोर से जो आलात मिलते हैं डॉक्टरी, तो वहां से हो सकता है ये मिल जाए। इस्तेमाल करने का तरीका उसमें लिखा होता होगा और डॉक्टर से मशवरा भी किया जा सकता है,
یہ خراٹا ایک بندہ خراٹا لے گا اور 4 آدمی 5 آدمی جو اس کمرے میں اگر سوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو آزمائش ہو سکتی ہے، اور نہیں بھی ہوتی ہے، جیسا ابھی ہم نے سنا کہ بعد سے ان کی نیند پکی ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک جگہ حضور کہیں پڑھا تھا کہ خاتون جو ہے وہ شکر ادا کیا کرتی تھی، تو وہ باقاعدہ تحریر کرتی تھی کہ میں خوش ہوں کہ میرا شوہر تمام رات زوردار خراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے۔ کیا بات ہے، یعنی مطلب کراٹا موت کے بعد ہی بند ہونے کا ہے۔ اس کے زندہ رہنے مگر اس کے زندہ رہنے اس کی زندگی مشکل کر دی ہے۔ چلو وہ کسی اور امید تو بیچاری تسلی دے کے چل رہی ہے۔ حضور مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ نے جیسے فرمایا کہ دیوار پھاڑ کر، تو بسا اوقات لوگوں کی نیند ایسی ہوتی ہے کہ میں فیضان مدینہ میں میرا قیام تھا، فیضان مدینہ فیصل آباد، میں حاضر تھا پنجاب میں، تو میں جس کمرے میں سویا تھا تو وہ کمرہ حالانکہ بند تھا دروازہ، لیکن مجھے کمرے میں آواز اتنی آ رہی تھی کہ مطلب میں نہیں سو سکا نا۔ اب مجھے مطلب یہ ہو رہا تھا کہ یار اتنا مطلب باہر بھی اسلامی بھائی سو رہے ہیں تو یہ ہوگا کیا، ان بیچاروں کو کیا حال ہو رہا ہوگا جب میرا کمرے کے اندر یہ حال ہے۔ تو میں مطلب کہ مجھ سے سویا نہیں گیا، میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو میں نے پہلے تو ان کی زیارت کی کہ جو اس وقت مطلب کہ اس وقت بالکل ہے نا موڈ میں، لیکن میری حیرت کی انتہا یہ تھی کہ میں کمرے میں نہیں سو سکا، مگر ان کے دائیں بائیں سونے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر بھی مطلب کوئی مطلب کہ ہو رہا ہے نا، مطلب کہ آئٹم چل رہا ہے۔ تو یہ بھی لوگوں کی بعض اوقات نیند ہوتی ہے کہ نیند کو سمجھ پڑتی نا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، یہ ہوتا تو ہے۔ سنائیں گے تو پتہ تھوڑی چلے گا یہ کراٹا کس کا ہے۔ تو یہ اس کی ویڈیو بناتے، ویڈیو بنا کے اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ تیرے کراٹے، اور یہ سب کو بھی دکھائیں۔ تب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح اس کی ویڈیو بنانا اور اس کو کراٹے دکھانا اور اس کو لوگوں کو دکھانا، کہ یہ اس کی واقعی دل آزاری نہیں ہوگی کہ آپ واقعی اس کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ لے رہا ہے تو اس کو شرمندہ کتنا کیا جاتا ہوگا اس طرح۔ اس میں صورتیں بنتی ہے کہ بعض اوقات یہ بولتا ہوگا کہ میری ویڈیو بناؤ یار، ایسے شرارتی بھی تو ہوتے ہوں گے نا، تو اب اس میں دل آزاری نہیں بلکہ دل جوئی ہوتی ہوگی کہ دیکھو میرا کارنامہ۔ اور اگر واقعی کوئی صورت دوسری ہے کہ وہ شرمندہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ویڈیو بنا کر دکھائیں گے، پھر مذاق اڑے گا، لوگ ہنسیں گے، تو پھر دل آزاری کی صورت نظر آ رہی ہے۔ تو جیسی کیفیت ویسا حکم سمجھ میں آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں حاضر ہیں۔ انہی میں سے ایک اسلامی بھائی امیر اہل سنت سے سوال عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا قادری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو سعودیہ سے عمرہ یا حج کر کے آب زمزم لے کر آتے ہیں اور گھر میں عام پانی ملا دیتے ہیں، تو ایسا پانی کھڑے ہو کے پینا چاہیے یا بیٹھ کے پینا چاہیے؟ چاہے تھوڑا سا پانی بھی، ایک قطرہ بھی ڈال دیا کسی کولر میں یا جگ میں آب زمزم شریف کا، تو پانی برکت والا تو ہو گیا، لیکن وہ پیئیں گے بیٹھ کے۔ البتہ سادہ پانی کم ہے اور آب زمزم کی مقدار کوانٹیٹی زیادہ ہے، تو اب یہ کہ یہ آب زمزم والا پانی جو ہے، یہ سادہ پانی والا آب زمزم شریف یہ کھڑے کھڑے پیئیں گے۔ اور اگر سادہ پانی کی کوانٹیٹی زیادہ ہے اور آب زمزم شریف کی مقدار کوانٹیٹی کم ہے تو یہ بیٹھ کر پیئیں گے، مگر برکت اس میں آئے گی آب زمزم شریف کی، جو سادہ پانی والے کتنا ہی زیادہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہفتہ وار مدنی اجتماع میں آنے کی نیت کی ہے، مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ ہر ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا انشاءاللہ۔
आवाज थोड़ी, यानी कि अब वो पहले तेरी तम तराक, मैंने तो मदनी काफिला मांगा था। चल हर महीने 3 दिन की नियत हो जाए इंशाअल्लाह। अच्छा ये इनका, ये जिन्होंने भी आपे समझम का सवाल किया, इनकी मदनी फीस है, तो मदनी काफिले का भी तो हिसाब किताब कर देना अगर आपके बस में हो तो। अगले महीने इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तो अगले इंशाअल्लाह महीने काफिले में शिरकत होगी। इंशाअल्लाह करीम अगले महीने का पहला जुम्मा हफ्ता इतवार, ये तय कर लेंगे तो ज्यादा, या दूसरा जो भी तय हो जाए तो अच्छा है। इंशाअल्लाह तो चले एक और इस्लामी भाई सवाल अर्ज कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मुजफ्फर अतारी, गार्डन, पाकिस्तान क्वार्टर से। बापा अर्ज़ ये है कि आलिम रब्बानी किसे कहते हैं और आलिम रब्बानी कैसे बन सकते हैं? मेरे माँ बाप के लिए, मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ फरमा दीजिए। मदनी फ़ीस इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 3 दिन के मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाह आइंदा माह सफ़र करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आलिम रब्बानी, तो ये लफ्ज़ रब्बानी बोलते तो हैं, लेकिन ये इसके अब कभी माना पर गौर नहीं किया मैंने। रब्बानी है रब की तरफ मंसूब, रब को मानने वाला, रब को चाहने वाला, रब से मोहब्बत करने वाला, ये माना समझ में तो रब्बानी, अल्लाह वाला, रब वाला। तो हर आलिम दीन में से यूं तो रब्बानी ही होता है। जैसे कि बोलते हैं कि पीर कामिल, मुर्शिद कामिल, तो कामिल वही होता है जो पीर होना, पीर नहीं है ना सही मानों में, जब तक कामिल ना हो, कंप्लीट ना हो, चारों शराइत जो है यानी जामे शराइत ये पूरी ना हो, तो मुर्शिद कामिल, वलीजुल्लाह बोलते हैं। तो बेशक अल्लाह का वली, लेकिन अगर किसी को वैसे भी हम बोले कि ये वली है तो यहाँ मुराद यही ली जाती है अल्लाह का वली। तो यहाँ मुफ्ती साहब कुछ फरमाएंगे आलिम रब्बानी के बारे में? जी, इसके यही 2 माना है। एक तो रब्बानी ये रब की तरफ मंसूब, और इसके माना आम तौर पे जो किए गए हैं वो एक ये किए गए कि वो अपने इल्म पर अमल करने वाला हो, आलिम बाअमल, जिसका अपने इल्म पर अमल हो, तो ऐसे को आलिम रब्बानी कहते हैं। दूसरा कूनू रब्बानीयीन, ये कुरान पाक में है, तो वहाँ इसकी तफसीर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा और दीगर से ये है कि ये तरबियत की तरफ मंसूब है, यानी ऐसा शख्स के जो लोगों की तरबियत करने वाला हो, जिस तरीके से तरबियत का हक़ है, यानी जैसे समझाना चाहिए, जैसे उनको वाज़ करना चाहिए, नसीहत करना चाहिए, क्या चीज़ पहले सिखानी है, क्या चीज़ बाद में सिखानी है, तो इस अंदाज़ में जो तरबियत करने वाला हो सही तरीके से, उसको भी आलिम रब्बानी कहा जाता है। तफसीर सिरातुल जिनान में उलमा रब्बानी वो हैं जो खुद अल्लाह पाक वाले हैं और लोगों को अल्लाह वाला बनाते हैं, जिनकी सोहबत से खुदा की कामिल मोहब्बत यानी कंप्लीट मोहब्बत नसीब होती है। जिस आलिम की सोहबत से अल्लाह पाक के खौफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कमी आए, वो आलिम नहीं जालिम है। ये सिरातुल जिनान की इबारत पेश की मैंने। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया का जो फरमान है कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक माह हफ्तावार इज्तिमा जो मनाया जा रहा है, उसमें अपने साथ कम से कम 2 इस्लामी भाइयों को साथ लाना है। हमारे 2-3 मसाजिद से गाड़ियाँ नहीं आती थी, वहाँ से भी आज लोग तशरीफ़ लाएँ, तो हमने सुन्नत की दुआएं भी हैं जिन्होंने करीब लाया है, और इंशाल्लाह मुस्तकिल मिजाजी के साथ दोबारा शिरकत बरकरार रहेगी इसके अंदर। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम पे 3 को लेकर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्तावार इज्तिमा में तो आते ही हैं लोग, लेकिन ये जो हमारे हफ्तावार इज्तिमा है इसकी बरकत से माशाल्लाह पिछली जुमेरात भी और इस जुमेरात भी लोगों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा रौनक बहाल में इज्तिमा की है। माह हफ्तावार इज्तिमा की अब तहरीक है, आए सब शामिल हो जाए, मंजिल
मंजिल फिर नजदीक है। लोग आते हैं रूहानी सुकून के लिए, उमूमी तौर पे जो है लोगों को सुकून नहीं मिल पाता कहीं, तो ये दावत इस्लामी का जो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना है, यहाँ रूहानी सुकून है और लोग आशिकान रसूल की सोबत पाने और वलियों के कुर्ब की बरकतें हासिल करने के लिए यहाँ हाजिर होते हैं। हफ्तावार इज्तिमा में आना है, दूसरों को साथ अपने लाना है। हमें इनफरादी कोशिश करना पड़ेगी, खुद भी आना पड़ेगा और दूसरों को भी जहन देना पड़ेगा। और इसका बेहतरीन हल ये है कि घर घर जाके अगर हम मुलाकातें कर रहे हैं, दर्सो बयान कर रहे हैं या नेकी की दावत कर रहे हैं, उनको गाइड करें कि भाई हम इज्तिमा में इंशाल्लाह अगले हफ्तावार इज्तिमा की ये तरकीब है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे गाड़ी भर के लेकर आएँ इंशाल्लाह ताला। सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का, सुन्नतों भरा इज्तिमा है ये दावत इस्लामी का। मेरी जान मेरी शान अमीर अहले सुन्नत मोहम्मद अल्ताफ अत्तारी बात कर रहा हूँ। आपकी तरफ से ये पैगाम 4 जुमेरात की नियत का सरकार मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 जुमेरात आता था और 2 हफ्ते बड़े भाई, मगर इस दफा मैंने ये नियत की कि मुझे अब 4 जुमेरात इज्तिमा जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। और बापा जान आपको और निगरान शूरा जानशीन को बहुत बहुत मुबारक कि इज्तिमा का क्राउड इतना बढ़ गया है, इतना जबरदस्त क्राउड अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मेरे लिए दुआ भी फरमा दे। माशाअल्लाह, हर हफ्ते हर जुमेरात को अब आया करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकतें दे। और जो इस्लामी भाई नहीं आते, कोताही करते हैं, अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, सब हफ्तावार इज्तिमा में आए। और ये माहाना जो मनाया जा रहा है, माहाना का मतलब ये नहीं होता कि खाली अब 1 महीने पाबंदी करनी है बाद में छुट्टी, बल्कि माहाना की वजह से आदत बनानी है कि हमें सारा साल इसको हफ्तावार इज्तिमा को तरक्की देते रहना है और शिरकत करते रहना है। और थोड़ा जो वक्त देते हैं इसको बढ़ाना भी है। इज्तिमा का वक्त एक्चुअली शुरू से लेकर इशराक और चाश तक है, सारी रात गुजारनी है इज्तिमा गाह में, वहीं आराम भी करना है, हल्के लगते हैं, दुआएं वगैरह याद करवाई जाती हैं, फिर ये क्या है सोते हैं, तहज्जुद के लिए उठते हैं, फिर सिरातुल जिनान, तफसीर, हल्के मुख्तलिफ, मतलब ये सब तरकीब बन के वो तहज्जुद और फिर ये कि इशराक और चाश सलातो सलाम पर इख्तिताम होता है, खत्म होता है, इज्तिमा कंप्लीट होता है। तो यूं पूरा इज्तिमा अटेंड करने का आप जहन बनाते हैं, रात वहां गुजारनी है इज्तिमा गाह में। बाहर घूम फिर कर होटलिंग और ये नहीं, मतलब होटलें भी होती हैं, वो बस्ते या स्टॉल लगे होते हैं, इस पर घूमना इज्तिमा में रात गुजारना नहीं कहलाएगा। इज्तिमा में रात गुजारना का अल्लाह के घर